कि जी नोटबंदी सी ये नोटबंदी नहीं है। अज की डेट 'ਚ नोटबंदी नहीं है, हले लीगल टेंडर है। अज तुसी 2000 रुपये का नोट खर्च सकते हो, ये कोई गैर कानूनी नहीं है। तुसी अपना अकाउंट नंबर दसना, तुसी एक्सचेंज भी कर सकते हो, पैसे जमा भी करा सकते हो। एक्सचेंज का मतलब पैसे दो दूसरे नोट ले लो, जमा कराने का मतलब है बैंक के जमा कराओ। घबराने वाला आम आदमी नूं कोई फर्क नहीं है। तुसी देखोगे अज भी कोई घबराहट मार्केट 'ਚ नहीं है। तुसी 23 तरीक नूं देखोगे एडियां लाइनां नहीं लगणगीਆਂ जे किते अफवाह ना फैले। पब्लिक नूं सगों खुश होना चाहिए कि जदों शरीर का इलाज हुंदा, एक अंग का इलाज हुंदा तो बॉडी ठीक हो जाती है। तो जिथे 200 300 करोड़ रुपये असीं देखदे, एक छापा इनकम का पिया 70 करोड़ रुपया हो गया। इत्थे तक कोई बंदा 30 लाख रुपये का घर नहीं बना सकता जी, जिन्हां तो 300 करोड़ इकट्ठा आंदा है। ये समस्या उन्होंने आने वाली है, आम आदमी लिए कोई समस्या नहीं। इंटरनेशनल सेंटीमेंट भी साडे वधिया हुंदे ने जे पक्के दे विच काम हो रहा, तो देश लिए भी ये एक पॉजिटिव स्टैप होएगा जे साडी इकोनॉमी वाइट दे विच आंदी है। 30 सितंबर तो बाद 2000 के नोट का रंग जो बदल सकता है, हो सकता रंग बदल जाए कि ये जी हुण जी लाल नोट नहीं पीला नोट आएगा। 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 2000 ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸੀਏ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਸਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ 2000 ਨੋਟਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, $100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 2000 ਨੋਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2016 ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਗੋਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਪਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ सर, इत्थे मैं सब तो पहला दसना चाहना कि जी नोटबंदी सी ये नोटबंदी नहीं है। अज की डेट 'ਚ नोटबंदी नहीं है, हले लीगल टेंडर है। अज तुसी 2000 रुपये का नोट खर्च सकते हो, ये कोई गैर कानूनी नहीं है। एक सुविधा दी गई है बहुत वधिया तरीके नाल कि जे तुहाडे कोल 2000 रुपये का नोट हैगा, तुसी 30 सितंबर की डेट 2023 तक बैंक 'ਚ जमा करा दिओ। बैंक जमा कराने का एक बड़ा वधिया तरीका दस्सिया गया भी ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤੇ KYC ਨੇ, ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ KYC ਨੋਮ ਜੇ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। एक्सचेंज का मतलब पैसे दो दूसरे नोट ले लो, जमा कराने का मतलब है बैंक के जमा कराओ। RBI बैंक का काम की होएगा, जिन्ने 2000 के नोट सारी जमा हो रहे हैं उन्होंने RBI की चेस्ट भेजा जाएगा तो RBI को चले जाएंगे। ਜਿਹੜੇ ऑलरेडी बैंक को 2000 के नोट पे वो भी चले जाएंगे। नवा नोट तुसी कहो मैं 1 लाख रुपये बैंक चों कढाण जावां तो बैंक कहेगा कि मैं तुहानूं 2000 के नोट नहीं देने, बाकी जिन्ने नोट ने उन्हां च ले लो। नोटबंदी नहीं है। मेरी जेब 'ਚ ਜਿਹੜਾ 2000 रुपये का एक नोट पिया वो हले लीगल है। मैनू देखना की पेगा, मैनू 30 सितंबर तक ਜਾਂ ਤਾਂ मैं अपने पैसे खर्च लाँगा जिथे इत्थे मैनू खर्चण की जरूरत है, ਜਾਂ मैं वो बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ जमा करा ਦਾਂਗਾ। बैंक 'ਚ जमा कराने ਵੇਲੇ मैनू ये ध्यान रखना पेगा कि एक तो मैं अपने पैसे अपने बैंक जमा करावां, एक मैनू अपना बैलेंस हमेशा इनकम टैक्स नाल मेल के करना पैंदा है कि मैं उन्ने ही पैसे जमा करा सकदा ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ कहते हैं पक्के ਦੇ ਨੇ। पक्के ਦੇ पैसे ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। 9/11/2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੱਚੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਸਲੈਬਸ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 3-4 ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ, 27 ਤੇ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟੋਟਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਏਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਫਵਾਹ ਨਾ ਫੈਲੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਫਵਾਹ ਹੀਅਰਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਬਾਦੀ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ। ਗੋਲਡ ਦੇ ਸਟਾਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ GST ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, GST ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ 200 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਕ ਛਾਪਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਪਿਆ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਟੋਰਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ GST ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਉਹ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸੀਗਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲੈਣਦਾਰੀ ਖੜੀ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਰੁਪਏ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਪਰ ਡੇ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਟੋਰਲ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗੋਲਡ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੈਨੂਇਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੋਲਡ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਗੋਲਡ ਦੇ ਰੇਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਲਡ ਦਾ ਰੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 65 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਲਡ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਡ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗੋਲਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਧਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 250 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਪਰਸਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, 60,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਅਸਰ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੋਲਡ ਦਾ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2000 ਦਾ ਇਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਲੀਗਲੀ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਢਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਕਢਵਾਏ ਨੇ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲੇਬਰ ਕੋਲ ਤਾਂ 20,000 ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਗੋਲਡ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏਗਾ। ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, UPI ਆਈਟਮ ਤੋਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਮਨੀ ਘੱਟ ਖਰਚਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ RBI ਵੱਲੋਂ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਸਰਚਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨੋਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਸਤਰ 'ਤੇ, ਗਲੋਬਲ ਸਤਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਪਲ ਔਰ ਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ 16 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 116 ਦੀ ਕੱਚੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਲੋਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਟਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੀਇੰਗ ਸੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਟਰਨ ਆਪੇ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਰਨਸ ਭਰੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕੋਈ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸੇਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ GST ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਲ ਸੇਲ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਘੁਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਰਨਾਕ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੱਕੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਘਬਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ 50 ਕਰ ਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 9/11/2016 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ 9/11/2016 ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਸਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ? ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ NRI, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ NRI ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਹੈ 2000 ਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ RBI ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਰੰਗ ਜੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀ ਲਾਲ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਪੀਲਾ ਨੋਟ ਆਏਗਾ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 9/11/2016 ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 52 ਸਰਕੂਲਰ ਸੀਗੇ RBI ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 52 ਸਰਕੂਲਰਸ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ ਸੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ 70 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿੱਦਾਂ 23 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਪੈਨਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੀਰੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਰੰਗ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੋਟ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਨੋਟ। ਸਰ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸਰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਮਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹੀ ਮਰੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੇ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਣਤਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ। ਇਹੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ, ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਮਿਲਕ ਬੂਥ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ 20000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ 20000 ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਪੈਨਿਕ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਊਂਟਰਸ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਆਜੋ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ 4 ਬੰਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਰੈਸਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਈ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਰਿਸਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਹਜੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਮੰਨ ਲਓ 20,000 ਤੱਕ ਹੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਰਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਜਨਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਮੈਸੇਜਿਸ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ RBI ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ RBI ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ 20,000 ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਊਂਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਤਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਐਸਟ ਸਤਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸક્ષਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ CA ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ RBI ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ 2000 ਨੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਨੋਟ 2000 ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਤਨਾ ਕਿ ਨੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 2000 ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਵੀਂ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਤਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ RBI ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੀਲਕਮਲ ਮੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ।